بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ دوپہر 1:29 پر ہمارا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وہی جانا پہچانا وقت ہے۔ ابوالحسن نغمی پیش لفظ کے عنوان سے سول ساتھیوں سے باتیں کریں گے۔ ابوالحسن نغمی۔ ابوالحسن نغمی اپنے تمام سول ساتھیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو بیویاں پردہ نشین تھیں، اب مرد بھی پردہ نشین ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مہینے سول کی سالگرہ تھی۔ ہم نے بڑے جذبے اور جوش و خروش سے سول کی سالگرہ منائی۔ جی ہاں، تمام سول ساتھیوں نے سول کی سالگرہ میں شرکت کی تھی۔ آپ فوراً پوچھیں گے وہ کیسے؟ پوری دنیا تو گھروں میں بند تھی، تو پھر سول کا اجلاس کیوں کر ہوا؟ ہم نے اس قسم کی پابندیوں سے پہلے ہی سول سینٹر تعمیر کر لیا تھا۔ سول کا اس وقت یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، یہ سول فاؤنڈیشن کی جانب سے سول سینٹر کے اسٹوڈیوز میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ سول کا عالمی اجلاس ہے، پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ گزشتہ مہینے اتوار 29 مارچ کو سول کا اجلاس اسی سول سینٹر کے اسٹوڈیوز میں منعقد ہوا تھا۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھلا ان حالات میں شعر و شاعری اور نثر خوانی کی ان محفلوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے پیشرو شاعروں اور نثر نگاروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ میں کبھی اس وقت کو بھول نہیں سکتا جب لاہور میں ایوب خان کے ماشاء اللہ کے زمانے میں اتوار کو مال روڈ پر YMCA ہال کی بالائی منزل پر حلقہ ارباب ذوق کا ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا تھا۔ انتظار حسین، شہرت بخاری، قیوم نظر، ناصر کاظمی اور حلقے سے وابستہ نہایت مشہور اہل قلم نے ماشاء اللہ حکام سے رابطہ کیا اور کرفیو کے پاس حاصل کیے، اور قدم قدم پر رائفل بدست فوجیوں کو پاس دکھا کر اجلاس میں پہنچے تھے۔ ہم انہی مرحومین کی قائم کی ہوئی روایات کے امانت دار ہیں۔ سول انتہائی نامساعد حالات میں مہینے کے آخری اتوار کو 1:29 پر اپنے اجلاس منعقد کرتی رہی ہے۔ اس کا سہرا آپ کے سر ہے، جی ہاں، آپ کے سر۔ سول کو آپ جیسے پرجوش ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ ہم نے گزشتہ مہینے سول کا اجلاس قانون کی تمام پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے اتنی کامیابی سے کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سول کا اجلاس پوری دنیا میں دیکھا گیا اور ہزاروں افراد نے جدید طریقوں سے ہمیں اتنا کامیاب اجلاس منعقد کرنے پر مبارکباد کہا تھا۔ آج کا یہ اجلاس بھی مضامین نظم و نثر سے سجا ہوا ہے۔ سول کے بینر کے نیچے ہم جمع ہیں۔ یہ گھڑی گواہ ہے کہ ہم نے 1:29 پر اپنا اجلاس آج بھی شروع کیا ہے۔ زمین کے پورے گولے پر اس وقت جو حالات ہیں، ان کا تو لازماً اجلاس پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن حصہ نظم ہو یا نثر، ادبیت کی کمی آپ نہیں دیکھیں گے، وہ بدرجہ عتم موجود ہے۔ جب ہم سول کے بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام مخلص سول ساتھیوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر معظم صدیقی، محترم عبید الرحمن، پروفیسر ڈاکٹر ستیہ پال آنند، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم ملک، محترم جعفر امام، محترم اشرف جان درانی، بیگم شبین اشرف درانی، محترمہ سکیش چوپڑا، محترمہ بلقیس کاظمی، محترم انور اقبال، ریما خان، ظہور ندیم اور علی شعیب حسن۔ یہ فہرست نامکمل ہے۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے ہر اجلاس میں سول ساتھیوں کے ناموں اور کارناموں کا ذکر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی اسٹوڈیو میں
यहीं पर हम कोशिश करेंगे कि तमाम सोल साथियों के फ़ोटो भी आवेज़ा किए जाएं। उन साथियों का काम ज़रूर हम बयान करेंगे जो अहले कलम तो नहीं हैं लेकिन इजलास के इंतज़ाम में सरगर्म अमल रहा करते हैं। इंशाअल्लाह जदीद तरीन सहूलतों और तरीक़ों पर चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल अंजुमन की हैसियत से शब व रोज़ उर्दू की खिदमत में हम मसरूफ़ रहा करेंगे। बेहद शुक्रिया। अबुल हसन नकवी सोल साथियों से बातें कर रहे थे। अब आप सुनिए डॉक्टर तारिक रहमान को। ये करोना करोना का नाम सुनकर कहते हैं डरो ना डरो ना डरो ना। मेरा नाम डॉक्टर तारिक रहमान है और मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में गुर्दों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आजकल कोरोना की वबा के दिनों में कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सोसाइटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। और मैं आज सिर्फ़ ख़ुसूसी तौर पर कोरोना की वबा का जो खौफ है और उसके हमारे जिस्म पे असरात हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हर ख़तरा ख़तरनाक नहीं होता, इसी तरह से हर कोरोना जानलेवा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर कोरोना के जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे तकरीबन 90 से 95%। अब कोरोना के हमारे जिस्मानी असरात क्या हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कि हम कोरोना के खौफ से इज़्तिराब पैदा होता है, एंग्ज़ाइटी पैदा होती है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसका फिर गुर्दों पर और दिल पर मनफी असर पड़ता है। इसके अलावा लॉकडाउन की सूरत में घरों में खाने पीने का अमल बढ़ गया है, तो नमक ज़्यादा की सूरत में पैरों में सूजन बढ़ जाती है और इसके अलावा जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा खाए जाएं तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में उनकी शुगर बढ़ने कम के मुश्किलात पैदा होती हैं। इसके अलावा जो हमारे जहन के ऊपर उसके मनफी असरात हैं वो इज़्तिराब और एंग्ज़ाइटी में नींद का ना आना एक बहुत ही कॉमन सी एक शिकायत है लोगों में। और तन्हाई की सूरत में चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है तो तन्हाई का लोग शिकार हो रहे हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन का अमल बढ़ रहा है। इसके अलावा चूँकि सब मियाँ बीवी या घर के दूसरे अफराद घर में इकट्ठे रह रहे हैं तो आपस में लोगों को पर्सनल स्पेस कम मिल पा रही है, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बास जो है कम्युनिटीज़ में बढ़ गया है। अब ये तो हैं सारे मसाइल। अब इन मसाइल का हल क्या है, तो उसके लिए वासिफ़ अली वासिफ़ का बड़ा मशहूर जुमला कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। तो मेरे ख़्याल कोरोना के दौर में मैं उनकी रूह से माज़रत के साथ उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा कि इस वक्त परेशानी हालात से भी पैदा हो रही है और ख़यालात से भी पैदा हो रही है। जो हालात से पैदा होने वाली परेशानी का अमल है वो तो हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, जैसे मास्क पहनें, बाहर कम से कम जाएं, 6 फुट का फासला रखें, हाथों को धोएं, तो उससे हम हिफाजती तदाबीर से परेशानी वो हालात जो हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं। अब जो ख़यालात की जो परेशानी है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सबसे पहले तो ये कि जो मनफी सोच है उसको मस्बत सोच से बदला जाए और चीज़ों के बेहतर रुख को देखा जाए। इसके अलावा चूँकि घरों में ज़्यादा वक्त गुजारा जा रहा है तो घरों में एक रूटीन हो हमारे पास कि सुबह उठकर वर्जिश करनी है, चहलकदमी करनी है, योगा एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं और दूसरी स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। अच्छी किताब पढ़ी जाए, अच्छी मौसीकी, अच्छी कोई फ़िल्म देखी जाए, खाने पीने के अमल में थोड़ा सा नमक का परहेज़ किया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स का परहेज़ किया जाए। इसके अलावा ऐसे फल खाए जाएं जिससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो, जैसे ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इस किस्म के फ्रूट, और पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम ये करेंगे तो इससे हम सबको फ़ायदा होगा। तो आखिर में अपनी बात को मैं समेटते हुए गालिब के इस शेर पे अपनी बात का अख्तिताम करूँगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। डॉक्टर तारिक रहमान आपको कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे, बहुत ही मुफीद बातें। अब आप नूर नगवी को सुनिए। अभी कुछ रोज़ पहले सोल यानी सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर के एक इजलास में मैंने सादत हसन मंटो साहब का मशहूर अफसाना तोबा टेक सिंह पढ़ के सुनाया था।
جو لوگوں نے بہت پسند کیا. کچھ دن پہلے گلزار صاحب کی ایک نظم نظر سے گزری، وہ اسی حوالے سے توبہ ٹیک سنگھ کے حوالے سے نظم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. مجھے واگا پہ توبہ ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے. مجھے واگا پہ توبہ ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے. سنا ہے وہ ابھی تک سوجے پیروں پر کھڑا ہے جس جگہ منٹو نے چھوڑا تھا. سنا ہے وہ ابھی تک سوجے پیروں پر کھڑا ہے جس جگہ منٹو نے چھوڑا تھا. وہ اب تک بڑبڑاتا ہے، اوپر دی گڑ گڑ دی مونگ دی دال دی لالٹین. پتہ لینا ہے اس پاگل کا، پتہ لینا ہے اس پاگل کا، اونچی ڈال پر چڑھ کر جو کہتا تھا خدا ہے وہ. اسی کو فیصلہ کرنا ہے کس کا گاؤں کس حصے میں جائے گا. وہ کب اترے گا اپنی ڈال سے، وہ کب اترے گا اپنی ڈال سے، اس کو بتانا ہے ابھی کچھ اور بھی دل ہیں کہ جن کو بانٹنے کا کاٹنے کا کام جاری ہے. وہ بٹوارا تو پہلا تھا، وہ بٹوارا تو پہلا تھا، ابھی کچھ اور بٹوارے بھی باقی ہیں. مجھے واگا پہ توبہ ٹیک سنگھ والے بشن سے جا کے ملنا ہے. خبر دینی ہے اس کے دوست افضل کو، وہ لہنا سنگھ، وداوا سنگھ، وہ بہن امرت جو سارے قتل ہو کر اس طرف آئے تھے، ان کی گردنیں سامان ہی میں رہ گئیں پیچھے. ذبح کر دے وہ بھوری، ذبح کر دے وہ بھوری، اب کوئی لینے نہ آئے گا. وہ لڑکی ایک انگلی جو بڑی ہوتی تھی ہر 12 مہینوں میں، وہ لڑکی ایک انگلی جو بڑی ہوتی تھی ہر 12 مہینوں میں، وہ اب ہر ایک برس ایک پوٹا پوٹا گھٹتی رہتی ہے. بتانا ہے کہ سب پاگل ابھی پہنچے نہیں اپنے ٹھکانوں پر. بتانا ہے کہ سب پاگل ابھی پہنچے نہیں اپنے ٹھکانوں پر. بہت سے اس طرف ہے اور بہت سے اس طرف بھی ہے. مجھے واگا پہ توبہ ٹیک سنگھ والا بشن اکثر یہی کہہ کے بلاتا ہے. مجھے واگا پہ توبہ ٹیک سنگھ والا بشن اکثر یہی کہہ کے بلاتا ہے. اوپر دی گڑ گڑ دی مونگ دی دال دی لالٹین دی ہندوستان تے پاکستان دی دور فٹے منہ. نور نغمی آپ سے باتیں کر رہے تھے. آپ سول کی ہر دل عزیز شاعرہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی نظم سنائیں گی. تشریف لاتی ہیں ہم سب کی مقبول شاعرہ مونا شہاب. السلام علیکم دوستوں، سول تنظیم کے ماہانہ جلسے میں حاضر خدمت ہوں. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا اس مہینے، لیکن وہ کام ہی کیا جسے ہمارے جناب ابوالحسن نقوی ممکن نہ کرتے. اور ساتھ ہی جب یاسمین بھابی بھی ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ماشاءاللہ بہت ہی توازن اور ترتیب کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان حضرات کی بہت محبت اور اعتماد ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے اپنے شعر و سخن کی محفل میں شامل رکھتے ہیں. اور جیسا کہ اس دفعہ بھی نغمی صاحب نے جب مجھے حکم دیا کہ کچھ ایسے اشعار جو آج کل کے حالات اور جن مزری سے ہم گزر رہے ہیں ہم سبھی، ان حالات کی عکاسی کرتے ہوئے کچھ اشعار میں لکھوں، تو جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں وہ نہ تو غزل ہے نہ ہی اسے آپ نظم کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ اسے ایک نوحہ ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ایک لوہے والی کیفیت ہے جو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہی ہوں. تو امید ہے یہ اشعار آپ کو اپنے دل کی آواز لگیں گے. پیش خدمت ہے. جس طرف ناخدا کا اشارہ گیا، جس طرف ناخدا کا اشارہ گیا، بس اسی سمت موجوں کا دھارا گیا. جس طرف ناخدا کا اشارہ گیا، بس اسی سمت موجوں کا دھارا گیا. بھیڑ میں نام جس کا پکارا گیا،
भीड़ में नाम जिसका पुकारा गया, तो समझ लो वो बेमौत मारा गया। भीड़ में नाम जिसका पुकारा गया, तो समझ लो वो बेमौत मारा गया। और वो तो बस्ती में आया था बस घूमने, वो तो बस्ती में आया था बस घूमने, लौट के अपने घर ना दोबारा गया। वो तो बस्ती में आया था बस घूमने, लौट के अपने घर ना दोबारा गया। और जाने महफिल थे हम तो हमें किस लिए, जाने महफिल थे हम तो हमें किस लिए, जहरे तन्हाई दे दे के मारा गया। जाने महफिल थे हम तो हमें किस लिए, जहरे तन्हाई दे दे के मारा गया। और पाँव से उसने मेरे जमी खींच ली, पाँव से उसने मेरे जमी खींच ली, और फलक सर पे दे दे के मारा गया। पाँव से उसने मेरे जमी खींच ली, और फलक सर पे दे दे के मारा गया। हर गली से गया है कोई ना कोई, हर गली से गया है कोई ना कोई कुनबा तो सारे का सारा गया। हर गली से गया है कोई ना कोई कुनबा तो सारे का सारा गया। और घर सजाने को लाए थे ताजा गुलाब, घर सजाने को लाए थे ताजा गुलाब, अब उन्हें ताजा कब्रों पे वारा गया। घर सजाने को लाए थे ताजा गुलाब, अब उन्हें ताजा कब्रों पे मारा गया। और एक ही सफ में है सारे शाहो गदा, एक ही सफ में है सारे शाहो गदा, सबको एक इम्तिहान से गुजारा गया। एक ही सफ में है सारे शाहो गदा, सबको एक इम्तिहान से गुजारा गया। सोल के अजीज साथियों, जमील उस्मान सोल के नहायत मुखलिस साथी रहते तो हैं न्यू जर्सी में, मगर ये सोल के साथ इस तरह से मुंसलिक हैं जैसे वाशिंगटन में ही रहते हों। इन्होंने सोल की फरमाइश पर नहायत ही मुख्तसर से नोटिस पर नज़्म लिख दी। इनकी ये नज़्म उम्मीदों और आरजुओं से भरपूर है। जमील साहब इरशाद फरमाइए। कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ खौफ और नाउम्मीदी छाई हुई है। ऐसे में उम्मीद दिलाने वाली एक नज़म मुलाहज़ा फरमाइए। गम न कर ए दिल विसाले यार के दिन आएंगे, गम न कर ए दिल विसाले यार के दिन आएंगे, महफिलें फिर गर्म होंगी दोस्त फिर मिल जाएंगे, फिर चलेंगे कुएं जाना की तरफ दीदार को, फिर चलेंगे कुएं जाना की तरफ दीदार को, बाम से अपनी झलक वो फिर हमें दिखलाएंगे, फिर गले बाहम मिलेंगे होंगे फिर शीरो शकर, फिर गले बाहम मिलेंगे होंगे फिर शीरो शकर, फिर मोहब्बत के तराने मिलके हम सब गाएंगे, फिर सुरूदो रक्स के होंगे वो हंगामे बपा, फिर सुरूदो रक्स के होंगे वो हंगामे बपा, फिर दुपट्टों के फरीरे जा बजा लहराएंगे, चांदनी रातों में फिर मिलने के होंगे सिलसिले, चांदनी रातों में फिर मिलने के होंगे सिलसिले, फिर वो पूरे शौक से दीवाने खिंचते आएंगे, फिर समंदर के किनारे रेत पर चलते हुए, फिर समंदर के किनारे रेत पर चलते हुए, सुबह की पहली किरण से रूह को गरमाएंगे, वसल की शब पहलुए जाना में फिर होगी बसर, वसल की शब पहलुए जाना में फिर होगी बसर, हिजर के मारे हुए अपनी मुरादें पाएंगे, और आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, जो भी हो शिकवे गिले पहले के सब मिट जाएंगे, और गम न कर ए दिल विसाले यार के दिन आएंगे, महफिलें फिर गर्म होंगी दोस्त फिर मिल जाएंगे। शुक्रिया। जमील उस्मान उम्मीदों और आरजुओं से भरपूर नज़्म अपनी नहायत दिलकुशा आवाज़ में सुना रहे थे। अब आखिर में तशरीफ़ लाते हैं अबुल हसन नगवी। सोल के अजीज साथियों, अरबी की मशहूर कहावत है अल मिज़ाह फ़िल कलाम कल मिल हो फ़िल तआम। गुफ्तगू में मिज़ाह और ज़राफ़त इतनी ही ज़रूरत है, इतनी ही ज़रूरी है जितनी खाने में नमक। वायरस की वबा फैली हुई है, मियाँ बीवी, माँ बाप,
اور بچے گھر میں مقید ہیں، بیوٹی پارلر بند پڑے ہوئے ہیں، باربر شاپ مقفل ہیں، داڑیاں بڑھی ہوئی ہیں۔ اس ماحول میں میری حس ظرافت بیدار ہوئی۔ میں نے چار مصروں کے 2 قطعے کہے، آپ کو سناتا ہوں۔ عرض کیا ہے، پارلر بند ہو گئے سارے، پارلر بند ہو گئے سارے، اب وہ خاصی علیل لگتی ہیں، اب وہ خاصی علیل لگتی ہیں، جو حسین و جمیل تھی پہلے، اب وہ مسٹر جمیل لگتی ہیں۔ اور ایک اور قطعہ ہے، وائرس کا خوف تھا لیکن کبھی سوچا نہ تھا، وائرس کا خوف تھا لیکن کبھی سوچا نہ تھا، داڑھی والے مرد ایک دن نازنی ہو جائیں گے۔ عورتوں نے 4 دیواری کے دکھ جھیلے بہت، عورتوں نے 4 دیواری کے دکھ جھیلے بہت، کیا خبر تھی مرد بھی پردہ نشیں ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ہمارا آئندہ اجلاس آئندہ مہینے کے آخری اتوار کو، یعنی آخری اتوار جو ہے وہ مئی کی 31 تاریخ ہوگی، 31، 1:29 پر ہمیشہ کی طرح دیکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔